जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से हम अभिनंदन करते हैं। आइए हम गीतों के द्वारा प्रभु के नाम की हम महिमा करेंगे। धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, और कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले। और कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले। हर के दुख सारे
செய்வாராக. यहोवा की भला नाम महिमा हो। கடந்த 11 மாதமும் கர்த்தர் நம்மை பாதுகாத்தார். पिछले 11 महीने भर परमेश्वर ने हमें संभाला है। வருஷம் முழுவதுமே கர்த்தருடைய கரம் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை வழிநடத்தி வருகிறது. इस साल भर परमेश्वर का हाथ हमारे संग रहकर हमारा अगुवाई किया வருஷத்தின் இறுதி மாதம் இந்த டிசம்பர் மாதத்தை காண்படியாய் கர்த்தர் அனுகிரகம் செய்தார். और इस साल के आखिरी महीना जो दिसंबर महीने को भी देखने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। இந்த மாதமும் கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார். எங்க அசைக்க முடியாத விசுவாசத்தோடு நமக்கு அனுப்புவோம் கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார். इस महीना भी परमेश्वर हमें चलाएगा। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। கர்த்தர் இந்த மாதத்துக்காக நமக்கு தந்த வாக்குத்தத்த வசனம். इस महीने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया हुआ प्रतिज्ञा वचन உபாகமத்தின் புத்தகம் 28வது அதிகாரம் व्यवस्था वरन की पुस्तक 28वां अध्याय அந்த 12வது வசனம். उसका 12वां वचन। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। ஏற்ற காலத்திலே உன் தேசத்திலே மழை பெய்யவும் तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। நீ கையிட்டு செய்யும் வேலைகளை எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கவும் तेरे सारे कामों पर आशीष देगा கர்த்தர் உனக்கு தமது நல்ல பொக்கிஷசாலையாகிய வானத்தை திறப்பார். और तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलेगा। நீ अनेक ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய், நீ கடன் வாங்காதிருப்பாய். तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से उधार न लेगा। கர்த்தர் சொல்லுகிற வாக்குத்தத்தம் என்னவென்றால் परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन क्या है? ஏற்ற காலத்தில் தேசத்தில் மழை பெய்ய பண்ணுவேன். परमेश्वर कहता है ठीक समय पर मैं मेघ बरसाया நீ करूंगा। கையிட்டு செய்கிற வேலையெல்லாம் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக तेरे सारे कामों पर आशीष देने के लिए வானத்தின் பலகனியாகி பண்டசாலை உனக்காக திறப்பேன். आकाश रूपी उत्तम भंडार को मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा। நீ अनेकருக்கு கடன் கொடுப்பாய், நீ கடன் வாங்க மாட்டாய். तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। இந்த வாக்குத்தத்த வசனம் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எப்பொழுது கர்த்தர் தருகிறார் என்று சொன்னார். ये प्रतिज्ञा वचन परमेश्वर कभी अपने लोगों के लिए देता है। 28வது அதிகாரத்தின் முதல் வசனத்தை வாசிக்கும் போது यदि 28वां अध्याय के पहला वचन को हम पढ़ेंगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुन तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। அவர் சத்தத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் यदि तुम उसकी आवाज को चित्त लगाकर सुनोगे உன் தேவனாய கர்த்தர் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு நீ உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் यदि तुम परमेश्वर की आवाज को पूरी करने को चित्त लगाकर उसे सुनोगे, உன் தேவனாய கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு நீ செவி கொடுக்கும் போது जब तुम परमेश्वर की आवाज को सुनोगे, இப்பொழுது சொல்லப்படுகிற ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உண்மையில் வந்து உனக்கு பலிக்கும் என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर ने जो भी आशीर्वाद तुझे कहा है वो तुझ पर आएगा। அப்ப ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்தில் மழை பெய்யும். ठीक समय पर तेरी भूमि पर मेघ बरसाई நீ जाएगी। கையிட்டு செய்கிற பிரயாசங்களை ஆஸ்வதிக்கும்படியாக கர்த்தர் உனக்காக பண்டசாலை வானத்தை திறப்பார். तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तेरे आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलेगा। நீ கடன் கொடுக்க மாட்டாய், நீ கடன் கொடுப்பாய், நீ கடன் வாங்க மாட்டாய். तुम उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। இந்த வாக்குத்தத்தம் எப்பொழுது நிறைவேறும் என்று சொன்னார். ये प्रतिज्ञा वचन कब पूरा होगा? கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு உண்மையாய் செவி கொடுக்கும் போது, जब हम परमेश्वर की आवाज को पूरी तरह से सुनते समय, கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுக்கும் போது இந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும். परमेश्वर की आवाज की ओर जब चित्त लगाकर उसे सुनोगे तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा वचन पूरा होगा। தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் உண்மை. परमेश्वर जो अपने लोगों से चाहता है सच्चाई। சில பிள்ளைகள் பெற்றோர்கிட்ட கேட்பார்கள், कुछ बच्चे पालक से पूछते हैं, எனக்கு நீங்க சைக்கிள் வாங்கி தருவீங்களா? क्या तुम मुझे साइकिल खरीद कर दोगे? பெற்றோர்கள் சொல்வார்கள், पालक कहेंगे, நீ என் சொல்லு பேச்சு கேட்டு உண்மையா நடப்பியானால் यदि तुम मेरी बात मानकर सच्चाई से रहोगे, நீ விரும்புறதெல்லாம் நான் வாங்கி தரேன். तो जो भी मांगेगी उसे मैं दूंगा। தாய் தகப்பன் பிள்ளையிடத்தில் சொல்வது, माता पिता अपने बच्चों से यही कहते हैं, நீ எங்கள் சொல்லு கேட்டு ஒழுங்கா நடப்பாயானால் यदि तू हमारी बात मानकर सही सच्चाई से चलोगी, நீ கேட்கறதெல்லாம் நான் தரேன். तुम जो भी मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। அப்ப ஆண்டவர் நமக்கு தகப்பனா இருக்கிறார். तो हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए पिता है। அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है, என் சத்தத்துக்கு நீங்கள் உண்மையாய் செவி கொடுப்பீர்களானால் यदि तुम मेरी आवाज को सच्चे दिल से चित्त लगाकर सुनोगे, ஏற்ற காலத்தில் தேசத்தில் மழை பெய்யும். ठीक समय पर तुम्हारी भूमि पर मेघ बरसाया जाएगा। கர்த்தர் உனக்கு தமது நல்ல பொக்கிஷசாலையாகிய வானத்தை திறப்பார். तुम्हारे लिए परमेश्वर आकाश रूपी भंडार को खोलेगा। நீ अनेक ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய். तुम बहुतरी जातियों को उधार देगा। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் உண்மையாய்
செவி கொடு. परमेश्वर की बातों की और सच्चाई से तुम्हें चित्त लगाना है। உண்மையை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார், விரும்புகிறார். सच्चाई को ही परमेश्वर चाहता है और उसे ही वो चाहता है। என்னாகமத்தி புத்தகம் 12வது அதிகாரம் गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय அந்த 7வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் उसके 7वां वचन को यदि पढ़ोगे, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। என்னாகமம் 12வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது गिनती 12:7 में इस प्रकार लिखा गया है, என் தாசனாகிய மோசேயும் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல, मेरा मूसा दास जो है ऐसा नहीं है, என் வீட்டில் அவன் எங்கு உண்மை உள்ளவன் என்று ஆண்டவர் மோசேயை குறித்து சாட்சி मेरे கொடுத்தார். सब घरानों में विश्वास योग्य कहते हुए मूसा के विषय परमेश्वर ने गवाही दिया है। கர்த்தர் மோசேயை தெரிந்து கொண்டார். परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया। கர்த்தர் மோசேயை தெரிந்து கொண்ட போதிலும் परमेश्वर ने भले ही मूसा को चुन लिया, மோசே எத்தியோப்பிய ஸ்திரியை விவாகம் பண்ணின ஒரு காரணத்துக்காக मूसा ने एथियोपी स्त्री से शादी किया, इसलिए ஆரோனும் மிரியாமும் மோசேக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்து मरियम और हारून जो है मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे மோசேக்கு விரோதமாக பேசுகிறார்கள். और मूसा के विरोध बोलने लगे। விரோதமாக என்ன பேசினார்கள்? क्या बोलने लगे? கர்த்தர் மோசேயை கொண்டு மாத்திரம் தான் பேசினாரோ? क्या परमेश्वर केवल मूसा के द्वारा बातें करता है? எங்களை கொண்டும் அவர் பேசுவதில்லையோ क्या हमारे द्वारा बात नहीं करता? என்று விரோதமாய் பேசுகிறார்கள். ऐसे विरोध बोलने लगे। கர்த்தர் அதை கேட்டார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसे सुना। கர்த்தர் அதை கேட்டார். परमेश्वर ने उसे सुना। கர்த்தர் அதை கேட்டுவிட்டு परमेश्वर ने उसे सुनकर சொல்லுகிறார், कहता है, என் தாசனாகிய மோசே அப்படிப்பட்டவன் அல்ல, मेरा दास मूसा वैसा नहीं है, அவன் என் வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவன். वो मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य है। உண்மை உள்ள ஒரு மனுஷன் மோசே. मूसा एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। கர்த்தருடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தார். वो परमेश्वर के सब घरानों में विश्वास योग्य था। அவன் உண்மை உள்ளவன் என்று கர்த்தரால் சாட்சி பெற்றபடினாலே वो परमेश्वर के द्वारा विश्वास योग्य ये गवाही उसने पाने के कारण அவனுக்கு விரோதமாய் பேசின மிரியாமையும் ஆரோனையும் ஆண்டவர் கடிந்து கொண்டு उसके विरोध कहा हुआ मरियम और हारून को परमेश्वर ने डांटा। மோசே 6 லட்சத்துக்கு அதிகமான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மேய்க்கக்கூடிய பெரிய மேய்ப்பனாக கர்த்தர் உயர்த்தினார். और मूसा को परमेश्वर ने 6000 से भी अधिक लोगों को चरवाई करने वाला एक बड़ा चरवाहा बना दिया। நம்ம வீட்டுல 4 பிள்ளைகளை பத்தி மேய்க்கிறது பெரிய கஷ்டம். हमारे घर में 4 बच्चों को पालना बहुत कठिन है। 6 லட்சத்துக்கு அதிகமான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மேய்க்கிறார். 6000 से भी अधिक लगभग इजराइल लोगों को चराने लगा। என்ன காரணம்? इसका कारण क्या है? மோசே கர்த்தருடைய வீட்டில் எங்கு உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தபடினாலே मूसा परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य था, इसलिए கர்த்தர் அவனுக்கு அவ்வளவு கிருபையும் அபிஷேகத்தையும் கொடுத்து परमेश्वर उसे उतनी करुणा और अभिषेक देकर 6 லட்சத்துக்கு அதிகமான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மேய்க்கக்கூடிய ஒரு மேய்ப்பனாக கர்த்தர் உயர்த்தினார். 6000 से भी अधिक लगभग लोगों की चरवाई करने समान उसे अधिपति बनाया। 1 சாமுவேல் புத்தகம் पहले शमूएल की पुस्तक 24வது அதிகாரம் उसका 24वां अध्याय 8வது வசனத்தை நீங்க வாசிப்பீர்களா? उसके 8वां वचन को यदि पढ़ोगे, उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। 26வது அதிகாரம் 26वां अध्याय 23வது வசனம் 23वां वचन। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषेक पर अपना हाथ उठाना उचित न समझा। தாவீது நன்றாக அறிந்திருந்தார், दाऊद अच्छी तरह से जानता था கர்த்தர் அவனவனுக்கு அவனவன் நீதிக்கும் உண்மைக்கும் தக்கதாக பலனளிப்பார். सबको परमेश्वर अपना अपना धर्म और भलाई के अनुसार परमेश्वर फल देगा। அவனவனுடைய நீதிக்கும் அவனவனுடைய உண்மைக்கும் தக்கதாக பலனளிப்பார். सबको उनकी उनकी धर्म और सच्चाई के अनुसार फल मिलेगा। இதை நன்றாக அறிந்திருந்தார் தாவீது. इसे अच्छी तरह से जानता था दाऊद। அதனால்தான் इसलिए தாவீதுக்கு விரோதமாக சவுல் எத்தனையோ முறை எதிரியாக எழும்பினார். शाऊल कितने ही बार दाऊद के विरोध उठा। தாவீது பெலிஸ்தரிலிருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுவித்தார். दाऊद जो है पेलिश्तियों को हाथों से इजराइल लोगों को छुड़ाया। அந்த கோலியாத்திலிருந்து வெற்றி பெற்று திரும்பும் போது जब वो गोलियत से जीत कर लौटा, ஜனங்கள் ஸ்திரீகள் எல்லாரும் ஆர்ப்பரித்து பாடுகிறார்கள். सारे लोग और स्त्री
स्त्रियां जो है जय जयकार करके गीत गाने लगे। சவுல் கொன்றது 1000, தாவீது கொன்றது 10000 என்று பாடினார். गीत गाने लगे कि शाऊल ने जो है केवल 1000 मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 लोगों को मारा। சவுலுடைய காதுகளிலே இந்த பாடலின் சத்தம் விழுகிறது. शाऊल के कानों में ये गीत की आवाज सुनाई दी। சவுலுக்குள்ளே ஒரு காய்மகாரத்தின் ஆவி இறங்குகிறது. अब ये शाऊल के अंदर घातक की आत्मा उतर गई। சொல்லுகிறான், वो कहता है எனக்கு 1000 தந்தார்கள், தாவீதுக்கு 10000 கொடுத்திருக்கிறார்கள். मुझे केवल 1000 दिए, दाऊद को 10,000 दिए हैं। இந்த ஒரு காரியம் சவுலுடைய இருதயத்திலே ஒரு பகை எரிச்சலை உண்டாக்குது. ये एक बात जो शाऊल के मन में घातक आत्मा उतार दी। அந்த நாளிலிருந்து தாவீதை கொலை செய்வதற்காகவே தேடுகிறார். उस दिन से वो जो है बड़ी बुरी नजर से दाऊद की ओर देखने लगा। எத்தனையோ முறை ஈட்டி வில்லை எய்து அவனை கொலை செய்ய முயற்சி செய்தார். कितने बार उस पर बालू फेंक कर, बाला फेंक कर उसे मार डालना चाहा, ஆனா தாவீது விலகி போனார். लेकिन दाऊद हट गया। எத்தனையோ முறை சாகடிக்க நினைத்தார். कितने बार उसे मार डालना चाहा। அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எல்லாம் वैसे सब परिस्थिति में தாவீது ஓடி ஓடி கெபிகளிலே அங்கு இங்குமாக ஒளிந்து கொள்கிறார். दाऊद भाग कर गुफे में यहाँ वहाँ छुपने लगता है। அந்த அளவுக்கு மரணத்துக்கு பயந்து ஓடி ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருந்த போதிலும் उतने ही मौत से डर कर भागने पर भी இந்த சவுலுக்குள்ளே ஒரு அந்த அசுத்த ஆவி இறங்கும் போது इस शाऊल के अंदर जब अशुद्ध आत्मा उतरती थी, தாவீது வந்து ஸ்வரமண்டலத்தை வாசிக்கிறார். दाऊद जो है वीणा बजाने लगता था। தாவீது ஸ்வரமண்டலத்தை வாசிக்கும் போது जैसे ही दाऊद वीणा बजाने लगता, சவுலுக்குள்ளே அலக்களிக்கிற ஆவி அவனை விட்டு வெளியே போய் शाऊल के अंदर जो अशुद्ध आत्मा रहती थी वो बाहर निकल कर அவன் ஆறுதல் அடைந்தான், சொஸ்தம் அடைந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लिखा गया है कि वो स्वस्थ हो जाता। அப்போ காரணமில்லாமல் தன்னை பகைத்தார்கள். भले बिना कारण अपने ऊपर भले ही वो नफरत करे, தன்னை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி பிரயாசப்பட்டார்கள். भले अपने आप को घातक करना चाहे, தன்மீது எரிச்சலுள்ளவனாய் இருந்தார்கள். भले अपने ऊपर ईर्ष्या करने वाला निकले। தாவீதுக்கு ஒரு உண்மை தெரியும். दाऊद एक सच्चाई जानता था। தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है கர்த்தர் அவனவனுக்கு அவனுடைய நீதிக்கும் உண்மைக்கும் தக்கதாக பலனளிப்பார். परमेश्वर यहोवा हर एक के धर्म और सच्चाई के अनुसार फल देगा। அவனவனுடைய நீதிக்கும் உண்மைக்கும் தக்கதாக பலன் தருவார். हर एक को परमेश्वर उनका धर्म और सच्चाई के अनुसार फल देगा। அதை அறிந்ததனால தான் इसे जानने के कारण ஒரு நாள் இந்த சவுல் காட்டில் இருக்கும் போது एक दिन इस शाऊल जब जंगल में था, அந்த சவுலுடைய தலைமாட்டில் ஒரு சொம்பு தண்ணி சொம்பு இருந்தது. उस शाऊल के सिराने में एक पानी का लोटा रखा हुआ था। இந்த தாவீது அதை பார்க்கிறார். ये दाऊद ने उसे देखा ஈட்டியும் தலைமாட்டில் ஒரு சொம்பு தண்ணீர் இருந்தது. और सिराने में उसने देखा कि एक बाला और एक गड़ा रखा हुआ है। தாவீது போய் दाऊद ने சத்தம் கட்டாம எடுத்துட்டு வந்துட்டான். चुपचाप गया और वो वस्तु उठा ले आया। எடுத்துட்டு வந்துட்டு उठाने के बाद தாவீது சத்தம் போட்டு கூப்பிடுறார். दाऊद ऊंची आवाज से पुकारता है, இஸ்ரவேலின் ராஜா யாரை தேட போனான்? इजराइल का राजा किसे ढूंढने गया? ஒரு செத்த நாயா? क्या मरा हुआ कुत्ते को ஒரு தெள்ளு பூச்சியா? या पिस्सू को? நீ யாரை பின்தொடர்கிறீர்? किसका पीछा कर रहे हो? கர்த்தர் நியாயாதிபதியா இருந்து अब परमेश्वर न्यायाधिपति बनकर எனக்கும் உமக்கும் நியாயம் தீர்த்து तेरे और मेरे बीच में न्याय चुकाकर எனக்காக வழக்காடி मेरे लिए वकालत करके நான் உம்முடைய கைக்கு தப்ப என்னை விடுவிப்பாராக என்ன? मुझे तेरे हाथ से परमेश्वर छुड़ाए। இந்த சத்தத்தை கேட்டபோது जब इस आवाज को उसने सुना, சவுல் சொல்றார், शाऊल कहता है, என் குமாரனாகிய தாவீதே, हे मेरा पुत्र दाऊद, இது உன்னுடைய சத்தம் அல்லவா என்று சொல்கிறார். कहता है ये तो तेरी आवाज है। சத்தமிட்டு அழுகிறார். जोर से रोने लगता है। சத்தமிட்டு அழுத போது जब वो रोने लगा, தாவீதை பார்த்து சொல்கிறார், दाऊद से कहता है, நீ என்னை பார்க்கிலும் நீதிமான், तू मुझसे भी धर्मी है। நீ என்னை பார்க்கிலும் நீதிமான், तू मुझसे भी धर्मी है। நீ எனக்கு நன்மை செய்தாய், तूने मेरी भलाई की, நானோ உனக்கு தீமை செய்தேன். लेकिन मैंने तेरे लिए बुराई किया। நீ எனக்கு நன்மை செய்ததை இன்று விளங்க பண்ணினாய். आज के दिन तूने प्रकट किया कि तूने मेरे लिए भलाई किया है। கர்த்தர் என்னை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்திருந்தும் प्रभु मेरा यहोवा मुझे तेरे हाथ में सौंप देने पर भी நீ என்னை கொன்று போடவில்லை. तूने मुझे मार नहीं डाला। கர்த்தர் என்னை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்த போதிலும் यहोवा परमेश्वर मुझे तेरे हाथ में सौंप देने पर भी நீ என்னை கொன்று போடவில்லை. तूने मुझे नहीं मार डाला। என் குமாரனாகிய தாவீதே என்று சொல்கிறார்.
कहता है हे मेरे बेटे दाऊद, எவ்வளவு எரிச்சல் அடைந்தாலும், भले कितने ही जलने पर भी, எவ்வளவு வில்லை அம்பை எய்து கொலை செய்ய வேண்டும் பிரயாசப்பட்டாலும், कितने ही बाला उठाकर उसे फेंक देना चाहने पर भी, எவ்வளவு எரிச்சல் அடைந்தாலும், कितने ही उस पर जलने पर भी, வனாந்தரமாய் ஓடி அலையும்படியாய் விரட்டி கொண்டு வந்தாலும், भले ही वो उसे जंगल से जंगल मारे मारे फिर रहा था, தாவீதுக்கு ஒன்று தெரியும், दाऊद एक बात अच्छी तरह से जानता था, கர்த்தர் அவனவனுடைய நீதிக்கும் அவனவனுடைய உண்மைக்கும் தக்கதாக பலனளிப்பார். परमेश्वर यहोवा हर एक को अपनी अपनी धर्म और सच्चाई के अनुसार फल देगा। இந்த ஒரு வெளிச்சம் தாவீதுக்கு இருந்தபடினால்தான் ये एक प्रकाश ज्योति दाऊद के मन में होने के कारण, தீமை செய்த சவுலுக்கும் தாவீது நன்மை செய்தார். बुराई करने वाली शाऊल से भी परमेश्वर दाऊद ने भलाई किया। சத்துருவின் வாயினால சாட்சி பெற்றார், शत्रु के मुंह से उसने गवाही पाया, நீ என்னை பார்க்கிற நீதிமான், तू मुझसे बढ़कर धर्मी நீ है, என்னை பார்க்கிற तू நீதிமான். मुझसे भी धर्मी है। சத்துரு சொல்லுகிறார், ये शत्रु कहता है, உயிரை வாங்கும் என்று பிரயாசப்படுகிற சத்துரு சொல்லுகிறார், जो शत्रु उसका जान लेना चाहता था, என் குமாரனே நினைக்கிறார், कहता है हे मेरे बेटे நீ दाऊद, என்னை பார்க்கிற நீதிமான், तू मुझसे भी धर्मी है। நான் உனக்கு தீமை செய்த நீ எனக்கு நன்மை செய்தார். मैंने तेरी बुराई करने पर भी तूने मेरे साथ भलाई किया है। அப்ப சத்துருக்களை நேசிக்கக்கூடிய இருதயம் யாருக்கு உண்டாகிறது? शत्रुओं से भी प्रेम करने वाला मन किसके भीतर होता है? சத்துருக்களை மன்னிக்கக்கூடிய இருதயம் யாருக்கு உண்டாகிறது? शत्रुओं को क्षमा करने का मन किसके अंदर होता है? சத்துருக்களை தன் கையில கொடுத்த போது அவர்கள் மீது தன் கையை போடாதிருக்க மனம் யாருக்கு வருகிறது? शत्रुओं को अपने हाथ में सौंप देने पर भी उन पर हाथ न उठाने की मन किसके अंदर होती है? கர்த்தர் அவனவனுடைய நீதிக்கும் உண்மைக்கும் தக்கதாக பலன் அளிப்பார் என்கிற நம்பிக்கை எவனுக்குள்ளே இருக்கிறதோ, जिसके अंदर ये आशा होती है कि हर एक मनुष्य को अपना अपना धर्म और सच्चाई के अनुसार परमेश्वर प्रतिफल देगा, அவர்கள் சத்துருக்களை கர்த்தர் கையில ஒப்பு கொடுத்தாலும் वही लोग शत्रुओं को हाथों में देने पर भी அவர்களை தண்டிக்காமல், उनको दंड न देते हुए, அவர்கள் மீது தங்கள் கைகளை நீட்டாமல், उन पर अपना हाथ न बढ़ाते हुए, அதாவது சொல்றார், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவருக்கு விரோதமாக என் கைகளை நீட்டாதிருப்பேனாக. दाऊद कहता है कि मैं अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति पर अपना हाथ न उठाऊं, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவருக்கு விரோதமாக என் கைகளை நீட்டாதிருப்பேனாக. अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति के विरोध में हाथ न उठाऊं। அபிஷேகத்தை கனம் பண்ணுகிற ஒரு மனுஷன் தாவீது. अभिषेक को आदर करने वाला एक व्यक्ति था। கர்த்தர் அவருடைய உண்மைக்கு தக்கதாக பலனளிக்கிறவர் என்பதை அறிந்தான் தாவீது. वो जानता था कि मेरी सच्चाई के अनुसार परमेश्वर यहोवा मुझे प्रतिफल देगा। அப்படி அறிந்திருந்தபடினால்தான் ऐसा जान लेने के कारण சத்துருவையும் நேசித்தவனுக்கு நன்மை செய்தார். शत्रु से भी प्रेम करते हुए उसकी भलाई किया। விளைவு என்னவென்றால், इसका परिणाम क्या हुआ? தேவனுடைய பிள்ளைகள் சவுலுடைய ஸ்தானத்துல शाऊल के स्थान में இந்த தாவீதை கர்த்தர் ராஜாவாக அபிஷேகம் इस பண்ணினார். दाऊद को परमेश्वर ने राजा के रूप में अभिषेक किया। சவுலுடைய குமாரன் யோனத்தான் ராஜாவாக வர வேண்டியவன். शाऊल का पुत्र योनातान उस जगह पर राजा बनना था, ஆனா யோனத்தான் ராஜபாரத்தை சிங்காசனத்தில் வரவில்லை. लेकिन योनातान उसके सिंहासन पर विराजमान न हुआ, கர்த்தர் அவருடைய நீதிக்கு உண்மைக்கு தக்கதாக பலனளிப்பார் என்று बल्कि दाऊद बल्कि धर्म और सच्चाई के अनुसार फल देगा ये आशा கர்த்தரை நம்பி நன்மை செய்த தாவீதை கர்த்தர் ராஜாவாக உயர்த்தினார். यहोवा पर भरोसा रखकर भलाई किया हुआ दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है தாவீதுக்காக ஒரு கொம்பை முளைக்க பண்ணுவேன், मैं दाऊद के लिए एक सींग ऊंचा करूंगा, தாவீதுக்காக ஒரு விளக்கை ஆயத்தம் பண்ணினேன், दाऊद के लिए मैंने एक ज्योति प्रकाशित की है। அவருடைய சந்ததி அடுத்தடுத்து ராஜ சிங்காசனத்தில் உட்காரும் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார். कहता है कि उसकी पीढ़ी पीढ़ी से उसका वंशावली जो है उसी के सिंहासन पर विराजमान होगी। கர்த்தர் அவனவனுடைய நீதிக்கும் உண்மைக்கும் தக்கதாக பலனளிப்பார் என்கிற அறிவு எவனுக்குள்ளே இருக்கிறதோ, जिसके अंदर ये जानकारी है कि परमेश्वर यहोवा हर एक की धर्म और सच्चाई के अनुसार प्रतिफल देगा, அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு தீமைக்கு தீமை செய்யாமல் वे लोग शत्रुओं के विरोध बुराई के बदले में बुराई न करते हुए கர்த்தரை நம்பியவர்களுக்கு நன்மை செய்யும் போது जब यहोवा परमेश्वर पर आशा रखते हुए भलाई करते रहेंगे, சத்துருக்களுக்கு ஆண்டவர் வெட்கத்தை உடுத்திவிட்டு शत्रुओं के सिर पर परमेश्वर शर्मिंदा पहनाकर சத்துருவை நேசித்த தாவீதை शत्रुओं से प्रेम किया हुआ दाऊद को அவன் ராஜாவாக்கி उसे राजा बनाकर அவன் சந்ததியை ஆசீர்வதித்து சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். उसके
उसके सारे वंश को आशीष करके उसके निमित्त परमेश्वर सिंहासन पर ले आता है। அவருடைய சந்ததிக்கு என்றைக்கு சிங்காசனத்தில் இடம் உண்டு என்று சொல்கிறார். कहता है कि उनकी वंश को सदा उसके निमित्त एक जगह होगी। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமானால், यदि परमेश्वर यहोवा हमको आशीष करना है तो, கர்த்தர் நம்மை உயர்த்த வேண்டுமானால், यदि परमेश्वर यहोवा हमारी उन्नति करना है तो, கர்த்தருடைய சந்ததிகளை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமானால், यदि परमेश्वर यहोवा के द्वारा हमारा वंश आशीर्वाद पाना है तो ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். एक बात जान लीजिए, கர்த்தர் அவனவனுடைய நீதிக்கும் உண்மைக்கும் தக்கதாக பலனளிக்கிறவர். परमेश्वर यहोवा हर के धर्म और सच्चाई के अनुसार प्रतिफल देता है। இஸ்ரவேலிலே முதல் ராஜாவாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் சவுல். इजराइल में प्रथम राजा के रूप में अभिषेक किया गया वो शाऊल। ராஜாவின் முதல் குமாரன் யோனத்தான். राजा का प्रथम बेटा योनातान। சவுலுக்கு அடுத்து யோனத்தான் ராஜ பதவியில் வர வேண்டியது. शाऊल के बाद योनातान ही राजा बनना था। ஆனால் சவுலுக்குள்ளே ஒரு காய்வாரத்தின் ஆவி வந்தபடினாலே, लेकिन शाऊल के अंदर घातक की आत्मा होने के कारण, ஒரு பொறாமையின் ஆவி, எரிச்சலின் ஆவி வந்தபடினாலே, ईर्ष्या की आत्मा, जलन की आत्मा होने के कारण சவுல் தன் ராஜ்யபாரத்தை இழந்து शाऊल अपने सिंहासन का पद छोड़कर அடுத்தடுத்து தன் சந்ததி கூட அந்த சிங்காசனத்தை வர முடியாதபடிக்கு தன் ராஜ்யபாரத்தை இழந்து போனார். उसका अगला वंश तक उसके सिंहासन पर विराजमान न होते हुए अपना सारा अधिकार उसने खो दिया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய உண்மைக்கு தக்கவாறு பலனளிக்கிறவர் கர்த்தர். हमारे सच्चाई के अनुसार ही परमेश्वर प्रतिफल देगा। உண்மையை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். सच्चाई को ही परमेश्वर चाहता है। நம்முடைய வாழ்க்கையில வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற வேண்டுமானால், हमारे जीवन में यदि प्रतिज्ञा वचन पूरा होना है तो, ஏற்ற காலத்தில் தேசத்தை மழை பெய்ய வேண்டுமானால், यदि ठीक समय पर हमारी भूमि पर मेघ बरसाया जाना है, நாம் கையிட்டு செய்கிற பிரயாசத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமானால், हमारे हाथ की कमाई को परमेश्वर आशीष करना है, நம்மை ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய கர்த்தர் தம்முடைய வானத்தின் பலகணிகளை திறக்க வேண்டுமானால், यदि हमें आशीष करने के लिए परमेश्वर आकाश रूपी भंडार को खोल देना है, தேவனுடைய பிள்ளைகளும் கடன் வாங்குறவர்களாக அல்ல கடன் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டுமானால், यदि हमें उधारी लेने वाले नहीं बल्कि उधारी देने वाले बनना है तो கர்த்தர் சொல்ற ஒரு வார்த்தை, परमेश्वर का वचन जो एक कहता है, நீ என் வார்த்தைக்கு உண்மையாய் செவி கொடு. तुम मेरी आवाज की ओर चित्त लगाकर सुन। என் வார்த்தைக்கு உண்மையாய் செவி கொடு. मेरी आवाज की ओर चित्त लगाकर सुन। நீங்க எல்லாரும் செவி கொடுக்கிறார்கள். आज कई लोग सुनते हैं, சொல்லுவாங்க நான் எல்லா கர்த்தருடைய வார்த்தையின் படி தான் செயல்படுகிறேன். कहते हैं कि सब मैं परमेश्वर की बोली के अनुसार ही करता हूँ, கர்த்தருடைய சத்தத்தை நான் உண்மையாய் செவி கொடுக்கிறேன். परमेश्वर की आवाज को सच्चाई से मानता हूँ। ஆனா இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய செவி கொடுத்தது எப்படி இருக்குது என்பதை கர்த்தர் பார்க்கிறார். लेकिन आज के दिन हमारी आवाज सुनना किस प्रकार है इसे परमेश्वर देख रहा है। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நான் உண்மையாய் செவி கொடுத்தால் நிச்சயம் ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில தங்கும். यदि परमेश्वर की आवाज को हम सच्चाई से चित्त लगाकर सुनेंगे तो परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में बसा रहेगा। ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னார், एक सेवक ने कहा, பிள்ளைகளை பெற்று வளர்க்கிறார்கள். बच्चों को जन्म देकर पालते हैं, பிள்ளைகள் பெற்று வளர்க்கும் போது बच्चों को जब पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, அந்த பிள்ளை வளர்ந்து வரும்போது वो बच्चा जब बड़ा होता है, டிவிக்குள்ள ரிமோட்டை தூக்கி கையில வச்சுட்டு, टीवी का रिमोट हाथ में रखते हुए, அம்மா இது என்னது? अम्मा ये क्या है? ரிமோட். रिमोट। ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு 2 मिनट के बाद திரும்ப வந்து, फिर से आकर, அம்மா இது என்னது? माँ ये क्या है? ரிமோட். रिमोट। 2 நிமிஷம் கழிச்சு 2 मिनट के बाद திரும்ப வந்து, फिर से आकर, அம்மா இது என்னது? माँ ये क्या है? ரிமோட். रिमोट। எத்தனை முறை பிள்ளை கேட்டாலும் कितनी बार भी वो बच्चा पूछे, அந்த தாய் சகிக்காமல் பதில் கொடுத்து கொண்டே இருக்கு. वो माँ बिना थके जवाब देती रहती है। அதே சமயத்துல लेकिन उसी तरह அந்த தாய் வயதாகும் போது जब वो माँ खुद बुजुर्ग हो जाती है, பையன் பெருசா மாறிடுறான். लड़का बड़ा हो जाता है, முடியாம படுத்து கிடக்கும் போது தாய் जब माँ जो है बड़ी कमजोर होकर पड़ी रहती है, குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சோப்புல தண்ணி எடுத்து தாப்பா அப்படின்னு கேட்டா, जब बेटे से मांगती है कि बेटा मेरे लिए पीने के लिए एक लोटा पानी ला, கிழவிக்கு வேற வேலையில போய் மோந்து குடி. तो कहता है कि बुड्ढी को दूसरा काम धंधा नहीं, तू जाके खुद ले ले। எத்தனை நேரம் நீ என்னது என்னது கேட்க கேட்க ரிமோட் ரிமோட் பதில் கொடுத்த தாய் कितनी बार तूने जब पूछा कि ये क्या है तो वही माँ ने तेरे लिए जवाब दिया था। வளர்ந்த பிறகு लेकिन जब तू बड़ा हो गया, குடிக்க தண்ணி கேட்டா கிழவி போய் மோந்து குடி. पीने के लिए जब पानी मांगती है तो कहता है बुढ़ी तू जाकर खुद ले ले। கர்த்தரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்ட ஆரம்ப நாட்கள்ல जब हमने परमेश्वर को मान लिया था शुरुआत में, எவ்வளவு தவறுகள் அறியாமைகள் குற்றங்கள் நம்மிடத்துல வந்தாலும் भले हमने कितनी गलतियां की, कितनी हमने गलतियां करने पर भी கர்த்தர் எவ்வளவு பொறுமையாய் நமக்கு மன்னித்து परमेश्वर ने उन सबको बड़े दयालुपन से, बड़ी धीरजवन से क्षमा करके பொறுமையாய் இருந்தார்.
धीरजवन से रहा। ஒரு சின்ன தப்பு தான் செய்தாங்க ஆதாம் ஏவாளும். आदम और हवा ने केवल छोटी सी गलती की, தோட்டத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்கள். लेकिन उनको वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। ஒரு சின்ன பொய் தான் சொன்னாங்க அனனியா சப்பீராலும். हनन्या और सपीरा ने केवल एक छोटा सा झूठ बोला, கீழே விழுந்து செத்து போனார்கள். दोनों नीचे गिर के मर गए। இப்படி சின்ன சின்ன காரியங்களுக்காக அந்த பழைய காலத்துல ஆவியானவர் தண்டித்தார். ऐसी छोटी छोटी सी बातों के लिए भी पवित्र आत्मा जी ने उन दिनों में बड़ा दंड दिया। இந்த நாட்கள்ல लेकिन इन दिनों में தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய செவி கொடுத்துதல் எப்படி இருக்குது என்று பார்க்கிறார். पवित्र आत्मा जी यही देखता है कि चित्त लगाकर किस प्रकार सुनते हो। இன்னைக்கு நம்முடைய செவி கொடுத்தல் எப்படி இருக்கிறது? आज के दिन हमारा चित्त लगाकर सुनना किस प्रकार है। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு உண்மையாய் செவி கொடுத்தாய். यदि परमेश्वर की बातों की और चित्त लगाकर सुनोगे। ஒரு தகப்பனார் இருந்தார். एक पिताजी थे, மூத்த மகன்கிட்ட போய் சொன்னார், बड़ा बेटे से कहा வயல்ல போய் வேலை செய்ப்பா அப்படின்னு. जाके खेती में काम कर बेटा। சரிப்பா நான் போய் வேலை செய்யறேன் அப்படின்னு. ठीक है बोलकर मान गया। இன்னொரு பையன்கிட்ட போய் சொன்னார், छोटे बेटे से भी बोला, மகனை பார்த்து சொன்னா தம்பி நீ வயல்ல போய் வேலை செய். बेटे से कहा कि जा बेटा तू खेती में जाकर काम कर। சரியப்பா நான் போய் செய்யறேன் அப்படின்னு. ठीक है करके बोला। ரெண்டு பேரும் சொன்னார்கள். दोनों ने कहा, ரெண்டு பேரும் ஒருத்தன் சொன்னா சரியப்பா செய்யறேன் அப்படின்னா. एक बेटे ने कहा ठीक है माँ, ठीक है पिताजी मैं जाऊंगा। ஆனா சொன்ன வார்த்தை காத்து கொள்ளவில்லை, போய் வேலை செய்யல. लेकिन जिस बेटे ने कहा कि मैं जाऊंगा वो गया ही नहीं, परमेश्वर की बात पिताजी का बात माना ही नहीं। இன்னொரு மகன் சொன்னா நான் போக மாட்டேன்னு சொன்னான். और एक बेटा जो था जिसने मना किया और कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। போக மாட்டேன்னு சொன்னாலும் जिस बेटे ने कहा कि नहीं जाऊंगा, தகப்பட்ட சொல்லிட்டா நான் போக மாட்டேன்னு. पिताजी से तो बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, ஆனா மனசாட்சி வாதிக்குது. लेकिन उसका विवेक जो उसके अंदर तड़पने लगा। அப்ப சொன்னார் வயல்ல போய் வேலை செய்யின்னு சொன்னாரே. पिताजी ने कहा था खेती में जाकर काम करने को, நம்ம மாட்டோம்னு சொல்லிட்டோமே. मैंने तो इनकार कर दिया। அந்த மனசாட்சி பாதித்து उसका विवेक जो खुद ही तड़प कर தகப்பட்ட வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து தோட்டத்துல போய் வேலை செய்ய पिताजी की बात मानकर वो खुद ही जाकर खेती में काम करने लगा। இன்னைக்கு நம்முடைய செவி கொடுத்தல் எப்படி இருக்கிறது? आज के दिन हमारी आवाज का ध्यान लगाना किस प्रकार है। கர்த்தருடைய வார்த்தை அவ்வப்போது வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर की आवाज तब तब हमारे लिए प्रकट होता है। கர்த்தர் பார்க்கிறார். परमेश्वर देखता है என் வார்த்தைக்கு உண்மையாய் செவி கொடுக்கிறார்களா? क्या मेरी आवाज की और वो चित्त लगाकर सुनते हैं या नहीं। கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறார்கள். परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, ஒரு காதுல கேட்டு மறு காதுல விட்டு விடுகிறார்கள். एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देते हैं। கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறார்கள். परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, வார்த்தையை கேட்டு முடித்து सुनकर खत्म होते ही மணிக்கணக்கா ஊர்கதை வம்புகளை எல்லாம் பேசி घंटों भर पूरा गांव भर का कथा कहानी कहते हैं கர்த்தருடைய வார்த்தை அதோடு சேர்ந்து அழிந்து போகிறது. और परमेश्वर का वचन उसी में डुबा देते हैं கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன கேட்டோம் என்று மறந்து போகிறது. और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमने क्या सुना था। வெகு சிலர் ये केवल कुछ ही लोग கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்டு परमेश्वर के वचन को सुनकर, அல்லது கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு परमेश्वर का वचन सुनकर நன்மையும் உண்மையுமான இருதயத்தில் வைத்து பாதுகாத்து भलाई और सच्चाई से अपने मन में रखकर उसकी रक्षा करते हुए பலன் கொடுக்கிறார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. फल देते हैं करके लिखा गया है। நம்ம கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுத்தால் यदि हम परमेश्वर की आवाज की और सच्चाई से मन लगाओगे, கர்த்தர் நிச்சயம் வாக்குத்தத்தங்களையும் வாழ்க்கையில் तब நிறைவேற்றுவார். परमेश्वर प्रतिज्ञा वचन आपके जीवन में पूरा करेगा। அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா। வேதத்தில் வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं 2 ராஜாக்களின் புத்தகம் दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 அதிகாரத்தின் 3ஆம் வசனத்தில் வாசிப்போமேயானால் 20वां अध्याय की 3रा वचन को यदि पढ़ोगे, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। எசேக்கியா ராஜா வியாதிப்பட்டு படுத்து கிடக்கிறார். यहाँ पर हिजकिय्याह राजा जो है ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। எசேக்கியா ராஜாவிடத்திலே கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசியை அனுப்பி சொன்னார், हिजकिय्याह राजा से परमेश्वर ने अपना भविष्यद्वक्ता भेजा और कहा உன் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தி நீ மரித்து போவாய் என்று. अपने घराने के विषय जो भी बातें उसे ठीक कर दे तू मर நீ जाएगा। மரித்து போவாய், உன் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தி என்று சொன்னபோது जब उसने कहा कि तू मर जाएगा इसलिए अपने सारे घराने की बात ठीक कर दे, எசேக்கியா தன் வாழ்க்கையை நினைவு கூறுகிறார். तब हिजकिय्याह जो है वो अपने जीवन को स्मरण करता है। கடந்து வந்த வாழ்நாட்களிலே गुजरी जिंदगी में நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக எவ்வளவு மன உத்தமும் உண்மையுமா
உத்தமமாய் நடந்து வந்தேன். मैं परमेश्वर के सम्मुख में कितनी सच्चाई और खरे मन से मैं चलता आया हूँ। நான் உமக்கு முன்பாக உண்மையும் மன உத்தமமாய் நடந்து வந்தேன். मैं तुम्हारे सम्मुख सच्चाई और खरे मन से चलता आया हूँ। இதை நினைத்து பார்க்கிறார். उसे वो स्मरण करता है। நினைத்து பார்த்து स्मरण करते हुए சுவர்புறமாய் திரும்பி दीवार की ओर मुंह फेरते हुए அழுறான். रोता है, ஆண்டவரே, हे प्रभु, நான் உமக்கு முன்பாக எவ்வளவு உண்மையும் மன உத்தமமாய் நடந்தேன் என்பதை நினைத்தேன். हे यहोवा, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। கர்த்தர் எசேக்கியாவின் கண்ணீரை கண்டார். परमेश्वर यहोवा ने हिजकिय्याह के आंसू देखी। எசேக்கியா தனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்ட உண்மையான வாழ்க்கையை பார்த்தார். हिजकिय्याह जो उसकी सच्चाई और खरे मन से चाल चला उसकी ओर देखा அவனுக்கு மரணத்தை விலக்கி 15 வருஷம் ஆயுசு நாளை கூட்டி கொடுத்தார். और उसके जीवन में से मृत्यु को दूर करके 15 वर्ष और बढ़ा दिया। கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுக்கிறவர்கள் எவர்களோ जो कोई परमेश्वर की आवाज की ओर सच्चाई से सुनते हैं அவருடைய வாழ்க்கையிலே வாக்குத்தத்த வசனங்கள் நிறைவேறும். उनके जीवन में प्रतिज्ञा वचन पूरा होगा। அப்ப உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவார். सच्चा और खरा व्यक्ति ही परिपूर्ण आशीर्वाद पाएगा। உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவார். खरा व्यक्ति ही परिपूर्ण आशीर्वाद को पाएगा। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, ஏழைகளுடைய நியாயத்தை உண்மையாய் விசாரிக்கிற ராஜாவின் சிங்காசனம் जो कोई दीन गरीबों की न्याय को खराई से चुकाते हैं उस न्यायाधिपति राजा को என்றைக்கும் நிலை பெற்றிருக்கும். उसकी सिंहासन सदा अटल बनी रहेगी। ஏழைகளுடைய நியாயத்தை உண்மையாய் விசாரிக்கிற ராஜாவின் சிங்காசனம் என்றைக்கும் நிலை பெற்றிருக்கும். जो गरीबों की न्याय को सच्चा दिल से चुकाता है उसकी सिंहासन सदा अटल बनी रहेगी। அப்ப எந்த ஒரு காரியத்திலையும் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறது உண்மை. परमेश्वर हर कामों में सच्चाई को जानता चाहता है। ஒரு மனுஷனுக்கு பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் உண்டாக வேண்டுமானால் यदि किसी व्यक्ति के जीवन में परिपूर्ण आशीर्वाद पाना है तो அவனுடைய வாழ்க்கையில் உண்மை இருக்க வேண்டும். उस व्यक्ति के जीवन में सच्चाई होना अवश्य है। ஒரு ராஜாவின் சிங்காசனம் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டுமானால் यदि किसी राजा का सिंहासन अटल बनी रहनी है அவன் ஏழைகளின் வழக்கை நியாயமாய் உண்மையாய் விசாரிக்க वो வேண்டும். गरीबों की दीन गरीबों की वकालत सही तरह से करना है। வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற வேண்டுமானால் यदि प्रतिज्ञा वचन पूरा होना है तो கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுக்க வேண்டும். परमेश्वर की आवाज को सच्चाई से सुनना है। இந்த நாட்களில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க इन வேண்டும். दिनों में परमेश्वर के लोग अपने आप को जांच कर देखेंगे। எந்த ஒரு காரியமாய் இருந்தாலும் कोई भी काम हो நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்மை இருக்க வேண்டியது அவசியமாய் हमारे இருக்கிறது. जीवन में सच्चाई होना अवश्य है। 2 நாளாகமத்தின் புத்தகம் दूसरे इतिहास की पुस्तक 31வது அதிகாரத்தில் வாசிப்பீர்களானால் 31वां अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, वहाँ पर लिखा गया है, ராஜா சொல்லுகிறார். राजा कहता है, ராஜா சொல்லுகிறார், इस प्रकार कहता है, இஸ்ரவேல் புத்திரர் इस्राएल के पुत्र தானியத்திலும் திராட்சரசத்திலும் எண்ணெயிலும் தேனிலும் நிலத்தின் எல்லா முதற் பழங்களையும் धान्य तेल अन्न धान्य भंडार और सारे उत्तम भेड़ वस्तुओं में முதற் பழங்களை திரளாக கொண்டு வந்து जो भी प्रथम वस्तु थे उनमें से अनेक वस्तुएं ले आकर சகலத்திலும் தசமபாகத்தை பரிபூர்ணமாய் கொடுத்தார்கள். सब में दशमांश जो है परिपूर्ण रीति से देने लगे। இதை செய்ய சொல்லுகிறார்கள். इसे करने को कहते हैं। செய்ய சொன்ன போது इसे करते समय இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் உண்மையாய் செய்கிறார்கள். इजरायली लोग सच्चाई से करते हैं। எழுதப்பட்டிருக்கிறது, उसमें लिखा है, தானியத்திலும் अन्न में திராட்சரசத்திலும் दाख मधु में எண்ணெயிலும் तेल में தேனிலும் मधु में நிலத்தின் எல்லா முதற் பழங்களிலும் और खेती के सब बांदी की पहली उपज में திரளாக கொண்டு வந்து बहुतायत से देने लगे சகலவற்றிலும் தசமபாகத்தை பரிபூர்ணமாய் கொடுத்தார்கள். और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, इसमें लिखा गया है, 12வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது 12 वचन में हम पढ़ते हैं, அவர்கள் அவைகளை ஆயத்தப்படுத்தின பின்பு वे लोग उसे तैयार करने के बाद அவைகளிலே காணிக்கைகளையும் தசமபாகத்தையும் பரிசுத்தம் என்று எண்ணப்பட்டவைகளையும் उनमें से उठाई हुई भेंट दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुओं को உண்மையாய் எடுத்து வைத்தார்கள். सच्चाई से पहुंचाई, உண்மையாய் எடுத்து வைத்தார்கள். सच्चाई से पहुंचाई। காணிக்கை, भेंट தசமபாகம், दशमांश முதற் பலன் और प्रथम फल இவைகளை इनको உண்மையாய் எடுத்து வைத்தார்கள். सच्चाई से पहुंचाई। அவர் உண்மையாய் எடுத்து வைத்தபடினாலே वे सच्चाई से पहुंचाए इसलिए அவர்களே சொல்கிறார்கள், वे खुद कहते हैं, கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வர நான் தொடங்கின நாள் முதல் जिस दिन से परमेश्वर यहोवा के मंदिर में लाने का आरंभ किया है நாங்கள் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தோம். हम
खा पी कर तृप्त हुए, இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறது. और भी बचा हुआ है। கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதித்ததினால் परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करने के कारण இந்த திரட்சியான அம்பாரம் மீந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். कहता है कि ये बहुतायत से कार्य बच गया है। கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டுமானால் यदि परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में होना है तो தேவனுடைய பிள்ளைகள் காணிக்கைகளிலும் தசமபாகங்களிலும் முதற்பலன்களிலும் दशमांश में, भेंट में और प्रथम फल में கர்த்தருக்கு உண்மையாக செலுத்த வேண்டும். परमेश्वर को सच्चाई से पहुंचाना है। கர்த்தர் பார்க்கிறார். परमेश्वर देखता है, அவர் சொல்லுகிறார்கள், वो कहते हैं நாங்கள் கர்த்தருக்கு கொடுக்க தொடங்கின போது हमने जब परमेश्वर यहोवा के भवन में भेंट लाने लगे, கர்த்தரை ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर यहोवा ने हमारी आशीष की, நாங்கள் திருப்தியாய் சாப்பிட்டோம். हम लोग पेट भरकर खाने को पाते हैं। இந்த காரியத்தை நாம் உண்மையாய் செய்தபடினால் इस काम को हमने सच्चाई से किया, इसलिए எங்களுக்கு மீதி வந்தது. हमारे लिए बहुत बच भी गया है। இந்த திரட்சியான அம்பாரம் மீந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். कहते हैं कि जो शेष रहा है वो बड़ा ढेर है। கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் வேறு. परमेश्वर का आशीर्वाद अलग है। கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தில் ஐஸ்வர்யம் உண்டு. परमेश्वर के आशीर्वाद में ऐश्वर्यता है। இன்னைக்கு அநேகர் आज कई लोग தங்களை அநேக வேதனைகளினால் உருவு குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். अपने आप को बड़ी वेदना से मारते हैं। கர்த்தருக்கு கொடுக்கிறவர்கள் परमेश्वर यहोवा को देने वाले உண்மையாய் கொடுக்கும்போது सच्चाई से देते समय கர்த்தர் அவர்கள் சாப்பிட்டு திருப்தி அடையும்படியாய் ஆசீர்வதித்து परमेश्वर उनको खा पी कर जो तृप्त होते समान மீதியான அம்பாரத்தை சேர்த்து வைக்கும்படியாய் கர்த்தர் திருப்தி பண்ணுகிறார். और भी बच जाता है, और जो शेष रहता है वो इतनी बड़ा ढेर बन जाता है। அப்ப கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு கொடுக்கிற விஷயத்திலே உண்மையா இருக்க और வேண்டும். परमेश्वर को देने के विषय में भी सच्चाई से रहना है। எல்லா காரியங்களிலும் உண்மையா இருக்கும்போது जब सब कामों में हम सच्चा रहेंगे கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். तब परमेश्वर हमको आशीष करेगा। நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்ற காலத்திலே ஆசீர்வாதத்தின் மழை பெய்யும். हमारे जीवन में ठीक समय पर मेघ बरसाई जाएगी। அப்படினால உண்மை நமக்கு அவசியமாய் இருக்கிறது. इसलिए हमारे जीवन में सच्चाई होना बहुत अवश्य है। பவுல் சொல்லும்போது पौलुस कहता है, 1 கொரிந்தியர் 7வது அதிகாரம் पहले कोरिन्थियों की पुस्तक 7वां अध्याय அப்படி 25வது வசனத்தில் வாசிப்பீர்களானால் उसके 25वें वचन को यदि पढ़ोगे, அன்றியும் கன்னிகைகளை குறித்து கர்த்தரால் எனக்கு கட்டளை இல்லை. कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, ஆகிலும் परंतु நான் உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறதற்கு विश्वास योग्य होने के लिए கர்த்தரால் இரக்கப்பட்டு जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, என் அபிப்பிராயத்தை தெரியப்படுத்துகிறேன். उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहता है, நான் உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறதற்கு विश्वास योग्य होने के लिए கர்த்தரால் இரக்கப்பட்டு என் அபிப்பிராயத்தை தெரியப்படுத்துகிறேன். जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। அப்ப அபிப்பிராயத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கும் கர்த்தருடைய இரக்கம் அவசியமாய் இருக்கிறது. सम्मति देने के लिए भी परमेश्वर की दया हम पर होना अवश्य है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் பவுல் ஒரு சத்தியத்தை அறிந்திருக்கிறார். पौलुस एक सच्चाई को जानता है। அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है, ஒரு தகப்பன் कोई पिताजी தன் புத்திரியின் கன்னிகை பருவம் கடந்து போகிறது என்பதை அறிந்து जब देखता है कि मेरा बेटी का कुंवारीपन बीत रहा है, அவளுக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுக்கிறவன் उसके लिए जो कोई विवाह करके देगा நன்மை செய்கிறான். वो भलाई करता है। அதே சூழ்நிலையில उसी स्थिति में ஒரு தகப்பன் தன் குமாரத்தின் கன்னிகை பருவம் கடந்து போகிறது என்பதை அறிந்து जब कोई पिता देखता है कि अपना बेटी का कुंवारीपन बीत रहा है, அவளுக்கு விவாகம் செய்து கொடுக்காது இருக்கிறவன் और जो उसका विवाह नहीं करता அதிக நன்மை செய்கிறான் என்று वो எழுதப்பட்டிருக்கிறது. अधिक भलाई करता है, அதிக நன்மை செய்கிறான். अधिक भलाई करता है। விவாகம் செய்து கொடுக்கிறவன் நன்மை செய்கிறான். विवाह कर देने वाला भलाई करता है, விவாகம் செய்து கொடாது இருக்கிறவன் அதிக நன்மை செய்கிறான். और जो विवाह नहीं कर देता है वो भी अधिक भलाई करता है। இந்த ஒரு அறிவு அல்லது இந்த ஒரு வெளிச்சம் பவுலுக்குள்ள இருக்கிறது. ये ज्योति एक पौलुस के अंदर था। பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது जब पौलुस अपने जीवन की तुलना करता है, விவாகம் செய்வதை பார்க்க செய்யாமல் இருப்பது நல்லது அப்படிங்கிறது அவருடைய அபிப்பிராயம். उसका सम्मति यही है कि विवाह करने से बढ़कर जो है विवाह न करे तो भला है। அந்த அபிப்பிராயத்தை அவன் தெரியப்படுத்தணும். इस सम्मति को उसे प्रकट करना है। எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். सब कोई नहीं मान लेंगे। அவன் சொல்லுகிறான், वो कहता है, என்னுடைய அபிப்பிராயத்தை நான் சொல்லுவதற்கு मैं अपना सम्मति प्रकट करने के लिए கர்த்தரிடத்தில் உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கும் பொருட்டு मैं पर विश्वास योग्य होने के लिए கர்த்தரிடத்தில் நான்
जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, யாரு ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் சரி, भले कोई मान ले और न मान ले, அவன் அறிந்த சத்தியத்தை उसने जो कुछ जान गया है, அல்லது அவனுடைய அபிப்பிராயத்தை उसकी सम्मति को ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே சொல்ல வேண்டுமானால் लोगों के बीच में प्रकट करना है तो அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மையுள்ளவனாய் இருப்பான். उसे परमेश्वर के सम्मुख में विश्वास योग्य बनना है। அவன் சொல்றார் அபிப்பிராயம், वो अपनी सम्मति देता है, விவாகம் பண்ணி கொடுக்கிற நன்மை செய்கிறார், जो विवाह कर देता है वो भलाई करता है, விவாகம் செய்து கொடாதவன் அதிக நன்மை செய்கிறார். और जो विवाह नहीं कर देता वो भी अधिक भलाई करता है। இது அவருடைய அபிப்பிராயம். ये इसका सम्मति है। இதை கர்த்தருக்கு முன்பாக தான் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்ல வேண்டும். उसे प्रभु के सामने मैं विश्वास योग्य हूँ इसी के अनुसार प्रकट करना है। அதனால சொல்றாங்க கர்த்தரிடத்தில் இரக்கம் பெற்றேன் என்று சொல்றார். इसलिए कहता है कि मैं प्रभु से दया पाया हूँ। ஏன்னா கர்த்தரிடத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொண்ட சத்தியங்கள் हमने जो भी प्रभु से पा लिया है वो सारी सच्चाई, அல்லது நமக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிற காரியங்கள், या परमेश्वर हमारे लिए प्रकट करने वाली सारी बातें, நாம் அறிந்து கொண்ட காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் हमने जो भी बातें जान लिए हैं, அது மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் சரி, भले दूसरे लोग उसे मान ले या न मान ले, கர்த்தரிடத்தில் நாம் உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டுமானால் यदि हमको परमेश्वर के सम्मुख में हमें सच्चाई से रहना है, அதை நான் சொல்லித்தான் ஆகணும். उसे कहना ही है। அதனால தான் பவுல் சொல்கிறார், इसलिए पौलुस कहता है நாம் கர்த்தரிடத்தில் உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்கும் பொருட்டு मैं विश्वास योग्य बने रहने के लिए இந்த காரியத்தை சொல்வதற்கு நான் கர்த்தரிடத்தில் இரக்கம் பெற்றேன் என்று इन कामों को बताने के लिए मैं प्रभु से दया पाया हूँ। கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறேன். प्रभु के सम्मुख हमें सच्चा और विश्वास योग्य बनना है। எந்த காரியத்திலேயும் कोई भी काम में கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு உண்மை, परमेश्वर हमसे एक सच्चाई चाहता है। இந்த உண்மை உள்ள மனுஷன் தான் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை ये பெறுவார். सच्चा व्यक्ति ही परिपूर्ण आशीर्वाद पाएगा। அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா। மாத்திரமல்ல केवल वो नहीं, பவுல் தீமோத்தேயுவை பார்த்து சொல்கிறார், पौलुस तीमुथियुस से कहता है நீ என்னிடத்தில் கேட்டவைகளை तूने जो कुछ मुझे सुना है மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க उसे दूसरों को सुनाने समान உண்மை உள்ள மனுஷனிடத்தில் ஒப்புவி. विश्वास योग्य व्यक्तियों को सौंप दे। நீ என்னிடத்தில் கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை तूने जो कुछ मुझसे सीख लिया है, அல்லது நீ என்னிடத்தில் கேட்ட காரியங்களை जो भी कुछ तूने मुझसे सुना है, மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்கதாக उसे दूसरों को सुनाने समान உண்மை உள்ளவரிடத்திலே அது ஒப்புவி. उसे विश्वास योग्यों के हाथों में सौंप दे। பவுலிடத்திலே தீமோத்தேயு अनेक காரியங்களை கற்றுக்கொண்டார். पौलुस से तीमुथियुस ने बहुत सारी बातें सीख लिया। பவுலிடத்திலே தீமோத்தேயு अनेक காரியங்களை கண்டார். पौलुस के पास तीमुथियुस ने कई बातों को देखा, अनेक காரியங்களை கேட்டார். कई बातों को सुना। தீமோத்தேயு உத்தம குமாரன் என்று சொல்கிறார். तीमुथियुस को खरा पुत्र कहता है। அந்த உத்தம குமாரனாகிய தீமோத்தேயுக்கு इस खरा पुत्र तीमुथियुस को பவுல் अनेक காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்திருந்தார். पौलुस ने कई बातों को सिखाया था, अनेक காரியங்களை பவுலிடத்தில் கேட்டார். कई बातों को पौलुस से सुन रखा था। அந்த பவுல் சொல்கிறார், इसलिए पौलुस कहता है நீ என்னிடத்தில் கேட்ட காரியங்களை तूने जो भी कुछ मुझसे सुना है மற்றவரிடத்தில் தெரிவிக்கும்படிக்கு उसे दूसरों को बताने के लिए உண்மை உள்ள மனுஷனிடத்தில் ஒப்புவி. तू उन कामों को विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथ में सौंप दे। உண்மை உள்ள மனுஷன் विश्वास योग्य व्यक्ति, அப்ப ஒரு சுவிசேஷமா இருந்தாலே, भले वो संदेश सुनाना ஒரு हो, உபதேசமா இருந்தாலே, कोई प्रचार भी करना हो, சத்தியமா இருந்தாலே, भली सच्चाई सुनाना हो, பவுல் சொல்கிறார், पौलुस कहता है உண்மை உள்ளவரிடத்தில் ஒப்புவி. विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथ में सौंप दे। கர்த்தருடைய வார்த்தையை போதிக்க வேண்டுமானால் यदि परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है तो அது உண்மை உள்ள மனுஷனிடத்தில் தான் ஒப்புவிக்க வேண்டும். उसे विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथ में सौंप सकते हैं। மற்றவர்களுக்கு போதிக்கக்கூடிய உண்மை உள்ள மனுஷனிடத்தில் ஒப்புவி. दूसरों को सुनाने वाले विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथ में सौंप दे। ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு காரியத்தை சொல்லுறோம் என்று சொன்னால், यदि हम किसी व्यक्ति से कुछ काम कहते हैं, அந்த ஆள் அந்த காரியத்தை நான் சொன்ன பிரகாரமாகவே அவரிடத்தில் போய் சொல்லுவாயானால், यदि वो व्यक्ति जैसा हमने कहा वैसे ही उस व्यक्ति के पास जाकर बोले, அவர்களை குறித்து ஒரு உண்மை, அவர்கள் உண்மையானவர்கள் என்கிற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குமேயானால், यदि उन पर हमको ये भरोसा होगा कि ये विश्वास योग्य व्यक्ति हैं, அப்படிப்பட்டவரிடத்தில் அந்த காரியத்தை ஒப்புவி என்று சொல்கிறார். वैसे लोगों के पास अपना काम सौंप दे। தீமோத்தேயு உத்தம குமாரன். तीमुथियुस एक खरा व्यक्ति था। தீமோத்தேயு உண்மை உள்ள மனுஷன். तीमुथियुस एक खरा व्यक्ति था। அப்ப பவுலிடத்திலிருந்து अनेक காரியங்களை கண்டான், கேட்டான். उसने पौलुस से बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ देखा था। ஆனா பவுல் சொல்லுகிறார், इसलिए पौलुस कहता है நீ கேட்ட அத்தனை காரியங்களை तूने जो भी सुना है மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க உண்மை உள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்புவி. वो सारी बातों
को सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए किसी विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथ में सौंप दे। கர்த்தருடைய வார்த்தையை परमेश्वर की वचन को போதிக்கிறவர்கள் உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறேன். संदेश करने वाले सच्चे होना है। அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கர்த்தர் போதனையை கொடுக்கிறார். वैसे लोगों के हाथ में परमेश्वर उपदेश देता है। இன்னைக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, आज के दिन परमेश्वर आपसे यही कहता நீ है, கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் यदि तुम परमेश्वर की आवाज की ओर चित्त लगाकर सुनोगे, ஏற்ற காலத்தில் தேசத்தில் மழை பெய்யும். तुम्हारे भूमि पर सही समय पर मेघ बरसाया நீ जाएगा। கையிட்டு செய்கிற எல்லா பிரயாசத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு तुम जो भी अपने हाथों से काम करते हो, सारी कामों का फल पाने के लिए கர்த்தர் தம்முடைய பண்டகசாலை வானத்தை திறப்பார். परमेश्वर अपने आकाश रूपी भंडार को खोल देगा। நீ अनेகருக்கு கடன் கொடுப்பாய், நீ கடன் வாங்காதிருப்பாய். अब तुम तेरे जातियों को उधार दोगे, बल्कि तुम किसी से तुझे उधार न लेना पड़ेगा। இந்த வசனோட வாக்கியம் நிறைவேற வேண்டுமானால் ये वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होना है तो நமக்கு வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் உண்மை. हमें केवल हमारे जीवन में होना है विश्वास योग्य या सच्चाई। உண்மை. सच्चाई கர்த்தர் நம்மை பார்த்து சொல்லணும், परमेश्वर हमें देखकर कहना चाहिए, இவர்களுக்கு இந்த காரியத்தை கொடுத்திருக்கிற, இந்த காரியத்துல உண்மையா இருப்பார்கள். इनको मैंने ये काम दिया है, ये सच रहेंगे। இந்த காரியத்தை இவர்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்க, இந்த காரியத்துல உண்மையா இருப்பார்கள். मैंने इनको ये काम दिया है, वह सच्चे रहेंगे। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है, மற்றவருடைய காரியத்தில் உண்மையா இராவிட்டால் यदि दूसरों के कामों में हम सच न रहेंगे, உன்னை நம்பி பரம காரியத்தை உங்களுக்கு எப்படி ஒப்புவிப்பார்? कि तुम्हारे हाथों में स्वर्ग की गुप्त बातों को तुम्हारे हाथ में कैसे समर्पण करेगा। மற்றவருடைய காரியத்தில் உண்மையா இருக்க வேண்டும். दूसरों की बातों में हम सच रहना है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் உண்மை உள்ள மனுஷனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். सच्चा व्यक्ति को ही परमेश्वर परिपूर्ण आशीष देता है। இன்னைக்கு நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம். आज के दिन हम अपने आप को जांच कर देखेंगे, நம்முடைய செவி கொடுத்தல் எப்படி இருக்கிறது? हमारा सुनना, कान लगाना किस प्रकार है। நம்முடைய செவி கொடுத்தல் எப்படி இருக்கிறது? हमारा कान लगाना किस प्रकार है। உலகத்துல மனுஷர்கள் செவி கொடுப்பார்கள். इस दुनिया में लोग सुनते हैं, வயசாகும் முன்னாடி வாலிபத்துல இருக்கும்போது செவி கொடுப்பார்கள். जब जवानी में होते हैं तब सुनते हैं, ஆனா வயதாகி போகும்போது வயதானவர்களுடைய சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டார்கள். लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो बुजुर्गों की बात नहीं मानते हैं। வயதானவர்களுடைய சொல் பேச்சு எடுபடாது. बुजुर्ग लोगों की बात नहीं माना जाती है। அது உண்மையான செவி கொடுத்தது இல்ல. वो कोई सच्ची दिल नहीं है। படிப்பறிவு இல்லாதவர்களுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார்கள். जो अनपढ़ है उनकी बात नहीं मानते हैं। ஆசீர்வாதம் இல்லாதவர்கள், அதாவது தரித்திரருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார்கள். कंगाल व्यक्तियों की बात नहीं मानते हैं। பலவீனப்பட்டவர்களுடைய சொல் பேச்சுக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார்கள். निर्बल लोगों की बात नहीं मानते हैं। எப்பேற்பட்ட ஞானியா இருந்தாலும் कितने भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, அவருடைய ஞானம் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டு அசட்டை பண்ணப்படுகிறது. उसका ज्ञान जो है तुच्छ और तुच्छ माना जाता है। காரணம் என்னவென்றால் इसका कारण क्या है? அவன் படிப்பு இல்ல, उसमें पढ़ाई नहीं है, அவனுக்கு ஆஸ்தி அந்தஸ்து இல்ல, उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, அவனுக்கு வயதாகி போனது. वो बुजुर्ग हो गई है। அப்படினால इसलिए இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலே மக்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுப்பதில்லை. ऐसी परिस्थिति में लोगों की बातों की ओर कान नहीं लगाते हैं। கர்த்தர் பார்க்கிறார், लेकिन परमेश्वर देखता है, என் வார்த்தைக்கு நீ உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் यदि तुम मेरी वचन की ओर या मेरी बातों की ओर सच्चाई से कान लगाओगे, வயதான பிறகு வயதானவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க மனமில்லை. जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो उम्र हो जाते हैं, उनकी बात मानने की इच्छा नहीं। படிக்காதவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க மனமில்லை. जो अनपढ़ है उनकी ओर कान लगाने की इच्छा नहीं। ஆஸ்தி அந்தஸ்து இல்லாதவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க மனமில்லை. जिनके पास धन संपत्ति नहीं है उनकी ओर कान लगाने की इच्छा नहीं। அவங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் சப்போர்ட் ஸ்ட்ராங்கா இல்லன்னா அவங்க வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார்கள். जिनके परिवार की कौटुंबिक जो है सपोर्ट अच्छी तरह से नहीं हो तो उसकी ओर कान लगाने की इच्छा नहीं। இது உலகத்துல மக்களுக்குள்ள நடக்கிற காரியங்கள். ये दुनिया में लोगों के भीतर होने वाली बातें। ஆனா கர்த்தர் சொல்லுகிறார், लेकिन परमेश्वर कहता है, எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, என் வார்த்தைக்கு நீ உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் यदि तुम मेरी बातों की ओर मन लगाकर कान लगाकर सुनोगे, உன் வாழ்க்கையில இந்த வாக்குத்தத்தத்தின் ஆசீர்வாதம் நிறைவேறும். तुम्हारे जीवन में ये प्रतिज्ञा वचन पूरा होगा। எல்லாரும் கல்படியும் हम सब घुटने में आएंगे, ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்கள், परमेश्वर की ओर देखकर बोलेंगे, ஆண்டவரே हे प्रभु, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் सभी परिस्थिति में என் வாழ்க்கையில ஒரு உண்மை வேணும், मेरे जीवन में एक सच्चाई होने दो ஒரு प्रभु, கீழ்ப்படிதல் வேணும். आज्ञा पालन होने दो உங்களுடைய प्रभु। வார்த்தைக்கு நான் உண்மையாய் செவி मैं கொடுப்பேன். आपके वचन को सच्चाई से मानूं प्रभु। செவி கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டால் போதாது. केवल मैं सुनूंगा ये कहने से नहीं, செவி கொடுப்பதற்கு அடையாளம் அல்லது செவி கொடுப்பதற்கு கீழ்ப்படிதல் உண்டாகும்.
सुनने का अर्थ या सुनने का चिन्ह है कि उसकी आज्ञा पालन करना। ஒரு பிள்ளை இடத்துல ஒரு வேலையை சொன்னா जब किसी बच्चे से कुछ काम कहते हैं, கேக்குது 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 அப்படி சொல்லிட்டு हाँ हाँ सुनता हूँ बोलकर, செவி கேக்குது செவி கொடுக்குறேன் हाँ कान लगाता हूँ बोलकर, அப்படின்னு அது வேலையே பார்த்துட்டு இருக்குமே ஆனால் वैसे यदि वो खुद के ही काम देखता रहेगा, அது அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கவில்லை என்பதுதான் அர்த்தம்। इसका मतलब यही है कि उसने कान नहीं लगाया। உண்மையாய் செவி கொடுத்தால் सच्चाई से यदि कान लगाएंगे, வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவார்கள்। वो उनकी बातों को आज्ञा पालन करेंगे। நிறைய பிள்ளைகள் அப்படிதான் இருக்கிறார்கள்। आज कई बच्चे भी वैसे ही हैं, எவ்வளவோ சத்தம் போட்டு சொல்லிக் கொண்டே இருந்தாலும் कितने भी उनको चिल्ला कर डांटते रहे, கேக்குறேன் हाँ सुनता हूँ, நீ பேசுறதே காது கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறேன்। हाँ आप बोल रहे हो मैं सुन ही रहा हूँ, ஆனா கேட்கும் किसी सुनेंगे ஆனா கீழ்ப்படிய மாட்டார்கள்। लेकिन आज्ञा पालन नहीं करेंगे। இருக்கிற இடத்த விட்டு எழும்ப மாட்டார்கள்। जहाँ बैठे वहाँ से हिलेंगे नहीं। கர்த்தர் பார்க்கிறார்। परमेश्वर देखता है, நீ உண்மையாய் செவி கொடுத்தால் यदि तुम सच्चाई से मन लगाकर सुनोगे, நீ உண்மையாய் செவி கொடுத்தால் கீழ்ப்படிய வேண்டும்। यदि तुम सच्चाई से सुनोगे तो उसकी आज्ञा पालन करना है। கீழ்ப்படிதல் இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது। आज्ञा पालन नहीं करोगे तो परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं पाओगे। இன்னைக்கு கர்த்தருடைய சமூகத்தை சொல்லுங்க। आज के दिन परमेश्वर के सम्मुख में बोलिए, ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தைகள் எத்தனையோ விதங்கள்ல எனக்கு கடந்து வருகிறது। हे प्रभु आपका वचन कितनी रीति से मेरी ओर आ रहा है। உம்முடைய வார்த்தைகள் எத்தனையோ விதங்கள்ல எனக்கு கடந்து வருகிறது। प्रभु आपकी वचन कितनी प्रकार से मेरी ओर आ रही है। நான் உண்மையாய் உம்முடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க प्रभु வேண்டும்। जी मुझे सच्चे दिल से उसे मानना है, உண்மையாய் உம்முடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும்। सच्चाई से आपकी बात मानना है। प्रभु கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்தார்கள்। यहोवा की बात की ओर कान लगाए, ராஜாவின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்தார்கள்। राजा की बातों की ओर कान लगाए, கர்த்தருடைய ஊழியக்காரருடைய வார்த்தைக்கு செவி यहोवा के கொடுத்தார்கள்। सेवकों की बातों की ओर कान लगाए। அவர் அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்ததுக்கு அடையாளம் கீழ்ப்படியது। हर कोई किसी की बात को सुनने का अर्थ यही है कि आज्ञा पालन करना। கீழ்ப்படிக்க போக கர்த்தருடைய ஆசீர்வதித்தார்। आज्ञा पालन करने पर परमेश्वर हमको आशीष किया। ஆண்டவரே இந்த நாளில் இருந்து हे प्रभु जी आज के दिन से உம்முடைய வார்த்தையை நான் செவி கொடுப்பது அல்ல, मैं आपकी बातों को केवल सुनना नहीं प्रभु, செவி கொடுக்கிறேன் என்பதை நிரூபித்து காண்பிப்பதற்கு मैं सुनता हूँ इसे प्रतिबिंब करने के रूप में। கீழ்ப்படிய கிருபைதான்। आज्ञा पालन करने की मुझे मदद कीजिए। கீழ்ப்படிய கிருபைதான்। आज्ञा पालन करने की करुणा मुझ पर कीजिए। கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுங்கள்। यहोवा की आवाज की ओर चित्त लगाकर सुनो। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு உண்மையாய் செவி கொடுங்கள்। यहोवा की आवाज को सच्चाई से सुनो। உங்கள் செவிகளில் விழுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை எதுவோ அதுக்கு உண்மையாய் கீழ்ப்படியுங்கள்। आपकी कान में जो भी परमेश्वर का आवाज सुनता है उसे आज्ञा पालन सच्चाई से करो। அப்பொழுது கர்த்தர் நிச்சயம் உங்களை तब ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर निश्चय आपको आशीष करेगा। நல்ல ஆண்டவரை மே துதிக்கிறோம்। अच्छा परमेश्वर हम आपको स्तुति करते கர்த்தர் हैं। இந்த காலை வேளைக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்। परमेश्वर आपने दिया हुआ इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद। சமூகத்தில் இப்படி வேத வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் யாரா இருந்தாலும் आपके सम्मुख में जो भी कोई परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, எல்லாரையும் கர்த்தர் हर ஆசீர்வதிப்பார்। एक को प्रभु जी आप आशीष कीजिए। எல்லாருடைய வார்த்தைகளை கேட்கிறார்கள்। हर कोई प्रभु के वचन को सुनते हैं। உங்களுடைய प्रभु வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கிறார்கள்। प्रभु जी आपके वचन की ओर कान लगाते हैं, ஆனா கீழ்ப்படிதல் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை உணர்ந்து பார்த்து மனம் திரும்ப கிருபை செய்கிறார்। लेकिन आज्ञा पालन करते या नहीं इसे महसूस करते हुए मन फिराने के लिए सहायता कीजिए। உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் என்று சொன்னீர்। आपने कहा है कि सच्चा व्यक्ति या खरा व्यक्ति ही आशीर्वाद का योग्य है। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு உண்மையாய் செவி கொடுத்து प्रभु जी आपके वचन की ओर खरे दिल से कान लगाने के लिए, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய போது परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाने के लिए ஏற்ற காலத்துடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே நீ நம்ம ஆசீர்வாதமான மழையை பெய்ய பண்ணுகிறார்। ठीक समय पर परमेश्वर आप में बरसाइए। प्रभु கையிட்டு செய்கிற எல்லா பிரயாசங்களிலும் हाथ के द्वारा किया जाने वाली सारी प्रयास உம்முடைய ஆசீர்வாதம் உண்டாயிருக்கும்படி आपके आशीर्वाद उंडेले जाने के लिए நல்ல பண்டசாலையாகி வானத்தை திறப்பீராக। प्रभु जी आप अच्छे भंडारशाला रूपी आकाश रूपी भंडार को खोल दीजिए। பிள்ளைகள் அநேகருக்கு கடன் கொடுக்கட்டும், கடன் வாங்காதிருப்பார்கள்। प्रभु जी आपके लोग कई लोगों को उधार दे लेकिन किसी से उधार न लेना पड़े। சாப்பிட்டு திருப்தி अடைந்து प्रभु जी का पीकर तृप्त हो जाए மீதமானவைகளை அம்பாரமாய் சேர்த்து வைக்க உதவி செய்யும்। और जो भी बच जाता है वो सारे एक बहुतारी रूप से डेरा बन जाए। இந்த நல்ல நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்। प्रभु जी आपके अच्छे नाम को महिमा कीजिए। உங்களை தாழ்த்தும்படி கரங்களில் हम नम्र होकर आपके हाथ में समर्पण करते हैं। ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே। उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते प्यारे पिता, ஆமென்। आमीन। கர்த்தர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर आप सबको